آج کا جو ٹاپک ہے بہت اہم ہے اور ہم سب کو اس کی ضرورت ہے، کیونکہ جس ماحول اور جس معاملات اور جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، اگر ہم رضائے الہی میں راضی نہیں رہیں گے تو ہمارے لیے تو نہ اس دنیا میں ہم سکون حاصل کر سکیں گے، بلکہ آخرت کی زندگی ہمارے لیے مشکل ہوگی۔ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے۔ رضائے الہی پر راضی رہنا ہی نجات اور جنت میں لے جانے والے کام ہیں۔ اللہ کی رضا میں راضی رہنے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی میں کوئی خوشی ہو، غمی ہو، راحت ہو، تکلیف ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی نعمت آپ کو دی ہو یا واپس لے لی ہو، اچھی تقدیر ہو، بری تقدیر ہو، اس پر صرف اور صرف خوش رہنا اور صبر کرنا، اس میں کسی قسم کا کوئی شکوہ نہ کرنا یا واویلا نہ مچانا ہی اللہ کی رضا میں راضی ہونا کہلاتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت بیٹھی تھی اور وہ بہت زور زور سے رو رہی تھی، واویلا مچا رہی تھی کہ میری اولاد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واپس لے لی، یعنی اس کی اولاد مر گئی تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ نعمت اس سے لے لی تھی، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے واویلا مچا رہی تھی، رو رہی تھی۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے اٹھ کے گئے تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں معلوم تھا کہ تمہارے پاس کون ہے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو لوگوں نے اس کو بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو اس نے جا کے پھر کہا کہ میرا بیٹا مر گیا ہے، اس وجہ سے میں رو رہی تھی اور واویلا مچا رہی تھی، یا صبر نہیں ہو رہا تھا مجھ سے، تو میرے لیے صبر کی دعا کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب نہیں، جب مصیبت آئے اس وقت خاموش ہو جانا، صبر کرنا ہی رضا الہی ہے۔ اللہ کی رضا میں راضی رہنے کی کچھ اور بھی صورتیں ہیں، جیسے دعا مانگنا، گناہوں سے نفرت کرنا، گناہوں سے بچنے کی دعا مانگنا، مغفرت طلب کرنا، اسباب گناہ کو برا جاننا، اس پر ناراضگی کا اظہار کرنا، نیکی کی دعوت دینا، گناہوں سے لوگوں کو روکنا، جس شے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے اس کو حرام جاننا، جس کو حلال کر دیا اس کو حلال جاننا بھی رضا الہی ہے۔ اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہی کامیابی ہے۔ جو مل نہیں رہا اس پہ مایوس ہونے کے بجائے صبر اور تحمل سے کام لیا جائے۔ یہ دنیا آپ کو نہیں سمجھ سکتی سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کو کبھی بھی مشکل حالات میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ کوئی نہ کوئی وسیلہ یا سبب ضرور بناتا ہے جو انسان کو اس مشکل سے نکال دیتا ہے۔ اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو معلوم ہو کہ اللہ کی رضا کس میں ہے، یعنی وہ کس میں راضی ہوتا ہے، کس چیزوں سے، کس اعمال کے ذریعے ہم اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں، اس کی معرفت کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب اس آیت کی شرح میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ لیعبدون عبادت کے لیے ہے، اور اس سے مراد لیعرفون معرفت کے لیے ہے، یعنی اللہ نے انسان کو اپنی معرفت کے لیے بھی پیدا کیا ہے۔ جب تک اللہ کی پہچان اور قرب کے ذریعے اس کی معرفت حاصل نہیں ہوگی تب تک نہ اس کی رضا معلوم ہو سکتی ہے اور نہ اس کی رضا کے مطابق ہم اپنی اعمالوں کو ڈھال سکتے ہیں۔ محض جسمانی عبادت ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے کافی نہیں۔ معرفت اور اللہ کا قرب حاصل کرنا یا اس کی رضا میں راضی ہونے کے لیے آپ کو دل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر احکامات پر عمل کرنا ہوگا۔ ذرا سوچئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو زندگی جیسی عظیم نعمت عطا کی ہے، لیکن وہ زندگی عظیم نہیں ہو سکتی جو بغیر کسی اعلیٰ مقصد کے گزاری جائے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، یعنی تمام تر مخلوق سے افضل۔ کائنات کی ہر شے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے، جیسے چاند، سورج، ستارے، زمین، ہوا، پہاڑ، دریا، کائنات کی ہر شے مقصد انسان کی ضرورت پوری کرنا ہے۔ حتیٰ کہ فرشتے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں وہ بھی حمد و ثنا ساتھ ساتھ بیان کرتی ہیں، اور کسی نہ کسی طریقے سے انسان کی خدمت میں وہ بھی لگے ہوئے ہیں۔ کوئی رزق پہنچاتا ہے، کوئی بارش برساتا ہے۔ جب انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا اعلیٰ پیدا کیا ہے تو انسان کی زندگی کا مقصد بھی تو یہی ہونا چاہیے نا، کہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کی جائے، اس کی رضا میں راضی رہا جائے، اور اس کی پوری زندگی اسی مقصد کے تحت گزرے کہ اس کو اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔
यहाँ पर मैं आपको कुछ तरीके बताती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा में किस तरह राज़ी रहा जा सकता है। 9 तरीके हैं, इसमें कोई से भी आप अपना लीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला राज़ी भी होगा और रोज़े महशर हमारे लिए निजात का ज़रिया भी होगा। सिर्फ रमज़ान में नहीं बल्कि गैर रमज़ान में भी हमें यही कोशिश करनी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे राज़ी हो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम पर करम करे, रहम करे और आखिरत की ज़िंदगी हमारे लिए आसान हो। हमें अपने रब से टूट के मोहब्बत करनी है, सबसे बढ़ के मोहब्बत करनी है, क्योंकि जिससे मोहब्बत की जाती है उसकी मोहब्बत के तकाज़े भी यही होते हैं कि उसको हर हाल में खुश रखा जाए, उसकी रज़ा में राज़ी हुआ जाए। सबसे पहले ये कि अगर उसको रिस्क दिया जाए तो जितना रिस्क उसको दिया गया है उस पर वो राज़ी रहे, खुश रहे और अल्लाह का शुक्र अदा करता रहे। नंबर 2 ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर किसी बंदे को आजमाइश में डालता है तो वो सब्र से काम ले। नंबर 3 है कि अपनी ज़िंदगी से क्यों और कैसे निकाल दे। हमारे हर अमल पर हमारा सवाल ये होता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ या मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। ये दोनों अल्फाज अपनी ज़िंदगी से निकाल कर सिर्फ़ और सिर्फ शुक्र अदा करें। नंबर 3 है अगर और काश। ये वो 2 अल्फाज हैं जिनसे इंसान कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाता। अगर मैं ऐसे कर लेता तो ऐसे हो जाता, काश मैं ऐसे कर लेता। याद रखें, अच्छी और बुरी तकदीर अल्लाह की तरफ से आती है। इसको रज़ाए इलाही समझकर अल्लाह पर तवक्ल करना चाहिए। तकलीफ़ मिलने पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि जो भी आपको तकलीफ़ पहुंचती है वो अल्लाह की तरफ से होती है। हत्ता कि कांटा भी आपको जो चुभता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसके बदले आपके गुनाहों को ख़त्म कर देता है। अपनी ज़बान और सोच में से शिकवा और शिकायत को ख़त्म करें। शिकवा और शिकायत को ख़त्म करके दुआ और इस्तग़फ़ार को इसकी जगह दे दें। जब तक बंदों को रज़ाए इलाही पर राज़ी रहने के मकामात का इल्म नहीं होगा, जबकि कहाँ पे राज़ी होना है और कहाँ पे खुश होना है और कहाँ पे सब्र इख्तियार करना है, तो इंसान इस पर अमल करना भी उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले कि हम बेसब्री कहाँ दिखाते हैं, जब हमारे किसी अज़ीज़ का इंतकाल होता है। इस मौके पर लोग बहुत बेसब्री का इजहार करते हैं, वावेला मचाते हैं। ये करना गुनाह है। कारोबार में नुकसान हो जाता है तो हम शिकवा करते हैं कि मेरे साथ ही क्यों हुआ। किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उस पर वावेला मचाते हैं, शोर मचाते हैं। कोई कुदरती आफत नाजिल होती है तो हम ये कहते हैं कि ये हमारे लिए ही क्यों आई। किसी भी तरह बीमारी में घिर जाना, या घर के अंदर कोई चोरी हो जाती है, डकैती हो जाती है, या बच्चे बीमार हो जाते हैं, मोबाइल या गाड़ी छिन जाती है, कोई चीज़ गुम जाती है, इस पे हम फ़ौरन शोर मचाते हैं, सब्र नहीं करते। याद रखें, जब परेशानी आती है, आजमाइश आती है, उसी लम्हे आपने सब्र का मुजाहरा करना है, तभी अल्लाह सुब्हानहू व तआला अजर अता फरमाता है। क्योंकि देखें ना, ज़िंदगी में सभी चीज़ें 100% सही नहीं हो सकती हैं। कभी कभी आपकी ज़िंदगी में अप एंड डाउन तो आएंगे, यही तो ज़िंदगी का मकसद भी है। क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, हम तुम्हें आजमाएंगे खौफ के ज़रिए, भूख के ज़रिए, माल औलाद के ज़रिए, नुकसान के ज़रिए। सब्र करने वालों के लिए बस खुशखबरी ही खुशखबरी है। हमारी ज़िंदगी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतनी नेमतें दी हैं, करम किया है, फ़ज़ल अता किया है, आसानियाँ दी हैं, नेमतें दी हैं जिसका शुमार हम कर नहीं सकते। लेकिन इसके बावजूद भी हम शुक्र अदा नहीं करते, बल्कि हमारी ज़िंदगी में अगर कोई कामयाबी आती है तो हम कहते हैं ये हमारी मेहनत का सिला है। और अगर थोड़ी सी हडल्स आ जाती हैं, परेशानियाँ आ जाती हैं, आजमाइश आ जाती हैं, तो हम फ़ौरन शिकवा शिकायत करने बैठ जाते हैं। किससे? वो भी अल्लाह से। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत प्यारी बात एक फरमाई है, अपने से ऊपर वाले लोगों को देखोगे तो परेशान रहोगे, अपने से नीचे वाले बंदों को देखोगे तो शुक्र अदा करोगे। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर किसी की कैटेगरी बनाई है और उस कैटेगरी में उसको आजमाता भी है। गरीबी भी आजमाइश है, अमीरी भी आजमाइश है। बस कुरान पाक की इस आयत को याद रखें, सूरह फजर की आयत है, और इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें, ताकि जब हम अल्लाह की तरफ लौटें ताकि अल्लाह हमसे राज़ी हो। तर्जुमा ये है कि ए नफ्स मुतमइन्ना, लौटो अपने रब की तरफ इसी हालत में कि वो तुझसे राज़ी हो और तू उससे राज़ी हो। सुभान अल्लाह। बस हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें, सब्र करें, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब्र करने वालों के साथ है।